हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ काव्य विदग्ध चिंतामणि एही काव्यरू धीरे राधा कर धरी कविताटी ग्रहण करा जायछि। एही धीरे राधा कर धरी कविता संपर्क रे आमे आलोचना करुथिले। जो माने पूर्व दुईटी क्लास देखि नाहंती देखि दियंतु, जहा फल कि आज आलोचना आपण मानकु बुझिबा पई सहज हेबो। पूर्वर आमे आलोचना करिथिले कृष्णंकर विरहरे जंत्रणारे किपरि भावरे राधा छटपट हेउछंती। दूतीर हाथ धरी प्राणबंधु श्रीकृष्णंकु तांकर हृदयर वेदना जणाइबा पई निवेदन करिछंती। राधा कहिछंती जे कृष्ण बोधुए नारी मरा रीति रे दीक्षित होइछंती। एक कथा में वर्णना करिछे। राधा दूती को आहुरी मध्य कहिछंती जे कृष्ण कहिथिले कोटि कोटि नाग सापर दंशन विरह दुख सहित तुलनीय नुहे बोली। जदि तांकर ए कथाटी सत होइथांता ताहले से कोन निज ठारू दूरेई देइथांते कि? एही प्रश्न मध्य दूती को श्री राधा पचारिछंती। कुमुदिनी बिना चंद्र आविर्भाव हेउथिले मध्य कुमुदिनी चंद्र पई व्याकुलित थाए। सेही परि भावरे शशि मध्य कालिमा सत्वे रात्रिर आदर को त्याग करि पारि न थाए। तेबे श्रीकृष्ण काहेकि तांकु त्याग करिछंती ए कथा मध्य श्री राधांक मनरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। ए पर्यंत आमे आलोचना करिथिले। वर्तमान एठार आलोचना करिबा। बुणी थिले प्रेम बीज अंकुर से होइछि, घन रस आशा करी एते काल जीछि। दूती गो कह बंधु को काम जाली देउछि, तहु जे बळुछि ताहा मूल खोली नेउछि। बुणी थिले प्रेम बीज, बीज कहिले मंजी, अंकुर कहिले गजा हेबा। घन रसर अर्थ हेउछि श्रृंगार रूपक जल। कोन कुहा जाइछि ना श्रीकृष्ण जो प्रेम रूपक मंजी बुणी थिले प्रेम बीज ताहा वर्तमान आज अंकुरित होइछि, गजा होइछि। ए जो प्रेम बीज कृष्ण निजे बपन करिथिले। प्रेम रूपक रस को आशा करी एते दिन पर्यंत श्री राधा जीछंती बोली कहिछंती। दूती गो कह बंधु को काम जाली देउछि। दूती को पुणी कहिछंती जाइकि बंधु को कहबा पई, श्रीकृष्ण को कहबा पई किपरि भावरे काम ज्वाला रूपक अग्नि तांकु दहन करुछि। एहा होछि प्रीतिर इंद्र को से निंदा करिछंती। तहु जे बळुछि ताहा मूल खोली नेउछि। कोन कहा जाइछि यार अर्थ? बळुछि कहले जहा रहुछि, मूल अर्थ आदिकरण बा आरंभ। श्रीकृष्णंक प्रति राधांकर प्रीति प्रेम रूपक रस जहा कि श्रीकृष्णंकर अपेक्षा रे श्रीकृष्ण को अपेक्षा करी करी राधा किपरि भावरे कामज्वाला रूपक अग्नि रे दहित होइछंती से कथा एठारे वर्णना रहिछि। किपरि भावरे श्री राधा विरह जंत्रणा रे छटपट हेउछंती ताहा विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार अति सुंदर भावरे अति चमत्कार भावरे ताहा वर्णना करिछंती। प्रीति पुरंदर को ए निंदा बिकी नहुछि, पछे दोष न बाछिबे बार बार कहुछि। दूती गो कह बंधु को केही देह सहुछि, विचारंतु सबु आस एही ठारू रहुछि। प्रीति पुरंदर, पुरंदरर अर्थ हेउछि इंद्र। प्रीति पुरंदर कहिले एठारे प्रणय राज्यर इंद्र श्रीकृष्णंक अर्थ रे कहा जाइछि। प्रणय राज्यर इंद्र हेउछंती श्रीकृष्ण। ए निंदा निकी नहुछि, निंदा कहिले अपवाद। ए अपवाद कोन पई देइछंती? निकी कहिले किबा। पछे दोष न बाछिबे बार बार कहुछि, पछे दोष, दोष कहिले अपराध त्रुटि। राधा एठारे प्रणय राज्यर इंद्र श्रीकृष्ण को
ଅପବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ଥରକୁ ଥର ପଛରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅପରାଧ ବା ତ୍ରୁଟି ନ ବାଛିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିବୁ ଯାଇ ଦେହ ସହୁଛି ବିଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ଆସ ଏହିଠାରୁ ରହୁଛି। କୃଷ୍ଣ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଛରେ ରାଧାଙ୍କର କୌଣସି ଅପରାଧ ବା ତ୍ରୁଟି କଥାକୁ ମନେ ନ ପକାଇକି ସେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାଧା ସେଇ ଦୁଃଖରେ ସେଇ ବିରହରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଥରେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଏଠାରେ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଉଦେ ହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ ରସ ବୃଷ୍ଟି ନୋହିଲା, ଦୁର୍ଯୋଗ ବତାସ ପୁଣି କାହୁଁ ଆସି ବହିଲା। ଦୁତିଗ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସବୁ ଆସ ରହିଲା, ପିପାସୀ ଚାତକୀ ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତା ଚିତା ଦହିଲା। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଉଦେ ହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ। ଘନଶ୍ୟାମ କହିଲେ କାଳିଆ ମେଘ। ଘନଶ୍ୟାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କାଳିଆ ମେଘର ଉଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ କଳା ମେଘ ତୁଲ୍ୟ। ରସବୃଷ୍ଟି ନହିଲା, ରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ, ରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମାନୁଭୂତି। ଦୁର୍ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃସମୟ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ବତାସ କହିଲେ ତୋଫାନ। ପିପାସୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିପାସୀ ଚାତକୀ କହିଲେ ତୃଷାତୁରା ଚିତ୍ତ ଚାତକ ପକ୍ଷୀର ମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିପାସୀ ଚାତକ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପିପାସା କହିଲେ ତୃଷ୍ଣା ବା ଶୋଷ, ଚାତକ କହିଲେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷ। ଏଠାରେ ପିପାସୀ ଚାତକୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଚିତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ, ହୃଦୟ। ଚିନ୍ତା କହିଲେ ଭାବନା, ବିଚାର। ଚିତା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚିତା ହେଉଛି ଜୁଇ ବା ଶ୍ମଶାନର ଅଗ୍ନି। ଏଠାରେ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା କୃଷ୍ଣ କଳାମେଘ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଉଦୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜଳ ଟିକିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯୋଗ ବତାସ, ଦୁଃସମୟରେ ତୋଫାନ ବା ବତାସ ଆସିକି ପୁଣି ଉପଜିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଯୋଗ ରୂପକ ବତାସ କେଉଁଠୁ ଆସି ବାହିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତୃଷାତୁରା ଚାତକୀ ପରି ତାଙ୍କର ମନ ଚିନ୍ତା ଅନଳରେ, ଚିନ୍ତା ଚିତା କଥା କୁହାଏ, ଚିନ୍ତା ଅନଳରେ ଜଳିବା ସାର ହୋଇଛି। କେତେ କେତେ ଆଶା ରହିଥିଲା, ସବୁ ଆଶା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଆଦର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରସ ତାର ପ୍ରବାହ ହେବ ନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିନା ଏଠାରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିନା ଦୁର୍ଯୋଗ ରୂପକ ବତାସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପାଇଁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପିପାସୀ ଚାତକୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ତାଙ୍କର ମନ ବା ହୃଦୟ ଭାବନାର ଜୁଇରେ ବା ଭାବନାର ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ ହେଉଛି। ସୌରୀ ଗତି ନୋହିଲେ ଘନ ରସ ନୋହିବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ କି ଆଉ ପ୍ରେମ ଖୁସି ରହିବ। ଦୁତିଗ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହା ଯାଇ ଭାସିବ, ଏଥି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବଧାନକୁ ଯେ ଆସିବ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସୌରୀ ଗତି ନୋହିଲେ ଘନ ରସ ନୋହିବ। ସୌରୀ ଗତି କହିଲେ ସନ୍ନିଚଳନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ରହେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘନ ରସ ନୋହିବ। ଘନ ରସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘ ପାଣି ବା ଶୃଙ୍ଗାର। ତାକୁ ଘନ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଖରା ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷି ରହିବ। ଯଦି ମେଘ ପାଣି ନ ରୁହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ପ୍ରେମ କୃଷି ଯେପରି ଭାବରେ ନ ରହିବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କୃଷିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରେମ କୃଷି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରେମ କୃଷି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଜଳ ବିନା କୃଷି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ କୃଷି କ'ଣ ହେବ, ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଶୃଙ୍ଗାରର ପ୍ରେମ ରୂପକ କୃଷି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୂତୀକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହା ଯାଇ ଭାସିବ। ଭାସିବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କ'ଣ କହିବ ନା, ଏଥି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବଧାନକୁ ଯେ ଆସିବ। ଦିବ୍ୟ ଅବଧାନକୁ କହିଲେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣିବା। ଏଇସବୁ କଥା ଥରେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ମନରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ରାଧା ଦୂତୀକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥା ନା, ତାଙ୍କ ବିନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷି କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଥରେ ହେଲେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦୂତୀ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା, ଆହୁରି କହିବୁ ଥରେ ମୋ ଦଇନି ଏତିକି, ଆଉ ମାନଙ୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ ମୋଠା ରୀତିକି। ଦୂତୀଗୋ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଣା ହେବ ପ୍ରୀତିକୁ, ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ନ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ନୀତିକୁ। ଆହୁରି କହିବୁ, ଆଉ କେଉଁ କଥା କହିବୁ ନା, ମୋ ଦଇନି ଏତିକି। ଦଇନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତିକି ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମୋଠା ରୀତିକୁ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେପରି ଭାବରେ ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ବିରହର ଜ୍ୱାଳା ଶ୍ରୀ ରାଧା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କାହାକୁ ନ ହେଉ ବୋଲି ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଦୂତୀଗୋ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଣା ହେବ ପ୍ରୀତିକୁ। ଉଣା କହିଲେ ନ୍ୟୁନ ବା ହୀନ। ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ନ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ନୀତିକୁ। ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ କହିଲେ ଯାହାର ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ନ ଜାଣନ୍ତି କେଉଁ ନୀତିକୁ। ଏପରି ଭାବରେ କୌଣସି ନୀତି ନାହିଁ, ନିୟମ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହାର ଆଚରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଜଣା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କୌଣସି ରୀତି ନାହିଁ, ନୀତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଥିବ, ହୀନ ହୋଇଥିବ। ସେ ସବୁର ଗୁଣରେ ବିଚକ୍ଷଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କହିବୁ ଆହୁରି ଥରେ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ନାଥର, କି ଉପାୟରେ ଏଥର ହୃଦ କଲେ ପଥର। ଦୂତୀଗୋ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯାହି ମୋହ ଉତ୍ତର, ରାଧା ମାଗିଛନ୍ତି ଦେବ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର। ପୁଣି ଯାଇ କହିବୁ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ନାଥର। ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ନାଥର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଛାମୁରେ ଯାଇକି ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି, ଛାମୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନା, କେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବିରହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନାହିଁ କି? ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ପଚାରିବୁ। କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ମୋହ ଉତ୍ତର, ରାଧା ମାଗିଛନ୍ତି ଦେବେ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ପଥର ହୋଇଯାଇଛି କି? ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟି ପଥର ହୋଇଯାଇଛି ବା ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଛଟପଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୂତୀକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାଇକି କହିବୁ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୋ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ରାଧା ମାଗିଛନ୍ତି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ମନ୍ତ୍ରଟି। ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଦୂତୀ ପାଖରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୂତୀ ଯେପରି ତାଙ୍କଠାରୁ ତାହା ମାଗିକି ଆଣିବ, କାହା ପାଖରୁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଆହୁରି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ନା, କହୁ କହୁ
ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଧନୀ ହେଲେ କାତର, ହା ମୋହନ କହି ମୋହଗତି ହେଲା ଚିତ୍ତର। ଦୁତି ଗୋ ଏ ଜାତି ରୀତି ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ପ୍ରୀତିର, ଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାବେ ପଦ ରସବତୀର। କହୁ କହୁ ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ମୁହୁର୍ମୁହୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଧନୀ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାଧା, କାତରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାକୁଳ। ହା ମୋହନ, ମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କହୁ କହୁ ମୋହନ, କହୁ କହୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀରାଧା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରହ ବ୍ୟଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁତି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁତି ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାଧା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟଥା ରହିଛି ସେହି ବ୍ୟଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳକୁ ମୋହଗତି ହେଲା ଚିତ୍ତର। ମୋହଗତି କହିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀରାଧା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁତି ଗୋ ଏ ଜାତି ରୀତି ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ପ୍ରୀତିର, ଏ ଯେଉଁ ରୀତି ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ଏ ପ୍ରୀତିର, ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ରୀତି ରହିଛି, ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପୋଡ଼ିଯାଉ, ସେ ସମସ୍ତ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉ। ଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାବେ ପଦ ରସବତୀର। ଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଦିନ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, କାତର, ହୀନ, କରୁଣ। ପଦ କହିଲେ ଅବସ୍ଥା। ରସବତୀର, ରସବତୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାଧା। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଘଟିଛି? ନା ରାଧାଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟଥାକୁ ବିଦଗ୍ଧ ଭାବରେ ଦୁତି ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁତି ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ କରୁ ରାଧା କାତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ, କୃଷ୍ଣ ଗତପ୍ରାଣ ରାଧା ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇକି ଦୁତିର କର ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାଟିରେ ରାଧା ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ରାଧାନୁଗତ ଭାବକୁ ଦୁତି ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଳନ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କବିତାଟିର ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହି କବିତାଟି ମୂଳ ଛାନ୍ଦର ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ଅଂଶ। ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି ବା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏ କବିତାଟିକୁ। ଏ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ରଚନା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ବି କିଛି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।